जय जगन्नाथ सांग मैंने आज प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पाई ऑप्शनल ओडिया बा इच्छाधीन ओडियार द्वितीय एककर प्रथम विषय जार नाम हूँ निर्वासित विलाप ना कौन निर्वासित विलाप नहीं आसी तेबे डेरी नक चलतु पढ़ा से कौन से निर्वासित विलाप तेणु समस्त कही रखुची जी चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं निज निज सांग मान पाखु शेयर कर दिंतु। तो चलो देखिबा निर्वासित विलाप। तेणु कवि परिचय पढ़ी नब समस्ते तथापि विषय पढ़ा पूर्व कवि परिचय जाना निहाती आवश्यक। तो मु किछिटा कवि परिचय खाली कही रखुची समस्ते मन ध्यान दे शुण। निर्वासित विलाप आमर मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर जो केते जन स्रष्टा रही तन्मध्य मधुसूदन राव होती एक अन्यतम स्रष्टा जहाँकि जहाँकर जन्म 1853 मसीह होइथिला एवं तांकर देहांत 1912 मसीह घटिथिला। से 1853 जन्मलाभ कर 1912 मृत्युवरण करते। आई वर्णबोध बोध ओडिया वर्णमाला एक निर्भुल निर्णायक दस्तावेज भाव स्वीकृत। खाली एतिकी नुहे से छांदमाला कवितावली बसंत गाथा कुसुम और साहित्य प्रसंग उच्चकोटीर सारस्वत सृष्टि करिसेंती। तांकर प्रत्येक प्राय रचना रे ब्राह्मवादी चिंताधारा प्रभाव एवं प्रेरणा अनुभव कर सांग करिथांती। तो आलोच्य निर्वासित विलापटी कविंकर गोटे अनुवादक रचना। यही रचनाटी अनुवाद करा जायछि। तेबे काहाटू करा जायछि ना इंग्राजी कवि आमर जी अछंती विलियम काउपर। विलियम काउपर 1731 रु 1800 मध्य जो कविताटी तांकर बाहर थिला विलियम काउपरंकर द सॉलिट्यूड ऑफ द अलेक्जेंडर सेल्किक। द सॉलिट्यूड ऑफ द अलेक्जेंडर सेल्किक र छायार से सॉलिट्यूड ऑफ द अलेक्जेंडर सेल्किक र बही रे जो बाहर थिला ई विषयटी तो सेइतिरु अनुवाद कर मधुसूदन राव इंग्राजी रे ओडिया को अनुवाद करछंती। सतरे कौन अच्छी ताले कवितारे जे मधुसूदन राव को भली जड़े अनन्य स्रष्टा जड़े कृतित्ववान प्रज्ञाशील व्यक्ति आज इंग्राजी कविता को ओडिया रे अनुवाद करी आमको पाठ्यपुस्तक आकार देइछंती। तो सतरे किछि ना किछि थिबो। तेबे चलंतु आ डेरी न करी विषय को पढ़ी रखिबा। विषय पढ़िया पूर्व बही गोटे छोटिया सारांशटी अच्छी ताको आगे देखी रखिबा कारण सब बेले कहिछि सारांश प्रथम देखी रख विषय बुझापे आमको सहज हेबो ना कौन। तो चलो विषय प्रवेश ना कौन थिला ना घटनाक्रमे जड़े नाविक निजे यात्रा करथिबा जहाजरू अलगा होई। घटनाक्रमे जड़े नाविक निजे यात्रा करथिबा जहाजरू अलगा होई एक निर्जन द्वीपर अधिकारी हुंती। तो कौन देला जेतेले गोटे नाविकटी ता यात्रा करथिबा जहाजरू अलगा होई गोटे निर्जन द्वीपर आसी रहिला। तो सेठा से द्वीपर से अधिकारी होईगला केमिति से द्वीपर कहीं ना निछाटिया एकुटिया से। तो से द्वीपर जो कहीं ना ता छड़ा अन्य कौन से मनुष्य नहांती से निजे कौन अधिकारी होईगला। सत जमी से जुआड़े चाहिला से निजे तार बोली से भाविला। पशु पक्षी तरुलता अन्य जीवजंतु को देखी से सान्निध्य लाभ कला। सेठार समस्त पशु पक्षी देखिला तरुलता देखिला अन्य जीवजंतु को देखी से खुशी है सान्निध्य लाभ कला। किंतु कौन से मनुष्यर स्वर से शुणा को पाते ना। किंतु कौन से मनुष्यर स्वर शुणा को पाइला ना किए से निर्जन व्यक्ति से नाविकटी जे कि आज जहाज अलगा हो से निर्जन द्वीपर पड़ रही तारी आत्मकथा कह जाऊँ ना। तो को मनुष्य को से देखेलानी
ଜନମାନବହୀନ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକିତ୍ୱ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ନାବିକ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ମଧୁସୂଦନ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଜନମାନବହୀନ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ଜନମାନବ, ଏଇ ମାନବ ଯେଉଁ ହୀନ ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ମାନବମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଜନତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଏକାକିତ୍ୱ ଭୋଗ କରୁଥିବା, ସେଇ ଏକାକିତ୍ୱ, ସେଇ ଏକୁଟିଆ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା, ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସେଇ ନାବିକ ଜଣଙ୍କର ସେ ମନୋଭାବକୁ, ତା ମନ କଥାକୁ ଆଜି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ରମ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଇଲାକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ନିର୍ବାସିତ ନାବିକର ମାନସିକ ଭାବବୋଧ ଏହି କବିତାରେ ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଅଲଗା ହେଇ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବେଶ, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇକି ଆସିଛି, କିଏ ନା ସେଇ ନାବିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଇଲାକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜଣା ଇଲାକାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ସେ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଇଲାକା, ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଆସିଛି। ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିଛି, ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା, ସେ ନିର୍ବାସିତ ନାବିକର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ମାନସିକ ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ। ତ ଶେଷରେ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ପାଠକେ ଆବୃତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ ଶେଷରେ ଏଇ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆମର ଏଇ ନୈରାଶ୍ୟ ମନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରୂପକ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶା ରୂପକ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସମସ୍ତେ ସାରାଂଶ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚାଲ କବିତା ବୁଝି ରଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ କବିତାରେ। କ'ଣ ଥିଲା? ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଦେଖଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର, ସେ ସର୍ବର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା, ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ନାବିକ ଜଣକ ଜାହାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଫସି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ ଭାବକୁ ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ତା ମାନସିକ ଭାବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରଚନା କରି କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛି, ଦେଖଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର, ସେ ସର୍ବର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ନିର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି, ସେ ନିର୍ବାସିତର ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି, ଏଇ ମୋ ନେତ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯାହା ଦେଖେ, ସେ ସର୍ବର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ସବୁଥିର ମୁଁ କ'ଣ ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟେ, ମୁଁ ତାର ଦେବତା ଅଟେ। ଅଧୀଶ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେବତା। ତ ମୁଁ ତାର ଦେବତା ଅଟେ। ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜନ, ମୋ ଅଧିକାର ଲୋଭେ କରିବରଣ। ଯେ ମହିମଣ୍ଡଳ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ଜନ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିକି ଏଇ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଏଠି ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଣ ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? ଯେହେତୁ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଫସି ରହିଛି, ତା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ। ତ ସେଠି କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ସେ ସର୍ବର ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ଜନ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଏଠି ଆସି ଛଡ଼ାଇ ନେବ, ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଚାରିଆଡ଼ରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ, ଫୁଲ ଫଳ ଶୋଭିତ ବନଲତା। ଏବଂ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଫୁଲ ଫଳ ଶୋଭିତ ଏ ବନଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ କେଶରୀ କରି, ପଶୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେକ ସବୁ ମୋହରି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେଶରୀ, ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଶରୀ, ସିଂହ, କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଶୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେକ ସବୁ ମୋହରି। ଏ ପଶୁ
ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋହରି। ମୁଁ ତାର ହେଉଛି ଅଧୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାର ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୋର, ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ମୋର। କିଏ କହୁଛି ନା ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି। ବିଜନତା କାହିଁ ତ ବେଶେ ମୋହନ, ଯେବେ ସେ ମୋହିଲୁ ତୁ ମୁନି ନୟନ। ନା ହେ ବିଜନତା, ହେ ନିର୍ଜନତା, ହେ ନିର୍ଜନତା କାହିଁ ତ ବେଶେ ମୋହନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ନା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନା ହେ ବିଜନତା, ହେ ନିର୍ଜନତା କାହିଁ ତ ବେଶେ ମୋହନ। ତୋର କାହିଁ ସେ ମୋହନ ବେଶ, ସେ ସମ୍ମୋହିତ କରିବାର ବେଶଟି ତୋର ଆଜି କାହିଁ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ତୋର ସମ୍ମୋହିତ ହଉନି ତୋ ବେଶରେ। ଯୋଉ ବେଶ ମୋହିଲୁ ତୁ ମୁନି ନୟନ, ତୁ ଯୋଉ ବେଶରେ ଆଜି ମୁନି ନୟନ ମାନଙ୍କୁ ମୋହି ଦେଇଛୁ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତୋ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ଆଣିଛୁ ହେରି। କାହିଁକି ନା ମୁନି, ଯେହେତୁ ମୁନିମାନେ ଋଷିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ବା ସାଧନା ସ୍ଥଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇଦିନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ବେଶରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ବେଶରେ ଭାବନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ଏଠି ମିଳିବ, ଏଠାରେ ଆମେ ରହିବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାବନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିବାରଠୁ, ନିଜର ସୋ ଜାତି ସୋ ଦେଶଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି, ସେ କହିଛି ହେ ନିର୍ଜନତା, ହେ ବିଜନତା କାହିଁ ତ ବେଶେ ମୋହନ। ତୋର ସେ ସମ୍ମୋହିତ ବେଶ, ତୋର ସେ ମୋହନ ବେଶ କାହିଁ? ଯୋଉ ବେଶରେ ମୁନି ନୟନଙ୍କୁ ତୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଛୁ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁ ସେ ମୋହନ ବେଶ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ମୋହିତ ହଉନି, ମୁଁ ତ ସମ୍ମୋହିତ ହଉନେଇ। ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୟରେ ସଦା ରହି ହୃଦୟ ଥରେ। ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁ ତୋର ମୋହନ ବେଶ ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତୋର ଏଠି କିଛି ମୁଗ୍ଧ ବେଶ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବରଂ ଏଠି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ମୁଁ ଯାଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବି। ନିବାସ ଅର୍ଥ ବାସ କରିବି। ଏଠି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯାଇକି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବସବାସ କରିବି। କାରଣ ଏଠି ଭୟରେ ଯହିଁ ହୃଦୟ ଥରେ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଭୟରେ ହୃଦୟ ଥରୁଛି। ଏଠି ଭୟରେ କାହିଁକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ନିଛାଟିଆ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ମଣିଷକୁ କିଛି ଦେଖୁନି। ଏଠି ଭୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଛି। ତାଠୁ ଭଲ ଏଠି ନ ରହିକି ମୁଁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରିବି। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି, ଅଟଇ ମୋ ବିଚାରେ ଅଧମ ଗତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳରେ, ଏ ଭୀମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୀମ ଅର୍ଥ ଭୟଙ୍କର। ଭୀମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୟଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥଳରେ, ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବା ସତରେ ମୋ ବିଚାରେ ଗୋଟେ ଅଧମ ଗତି। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଏଠି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ମୋ ବିଚାରରେ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗତି, ଗୋଟେ ଅଧମ, ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଆଜି। ଏଠି କେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବନି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ, ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। ଏଠି ଭାବନା କରି ପୁଣି କହୁଛି, ତା ମାନସିକତାରୁ ପୁଣି ଆସିଛି କ'ଣ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ନିଜେ କହୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ମୁହଁ କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କ ସମାନ। ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାଙ୍କର ସମାନ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ? ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ? ଏଇ କ'ଣ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବି, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଏଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି ଖାଲି? ଥରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ସେ ନରଆନନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବିନି? ସେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ନରମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବିନି? ଲିଭିବ ଏଠି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ, ଏବାର ତା ନ ଯିବ ଜନ ସମୀପ।
ଲିଭିବ ଏଠି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ। ଏଠି କ'ଣ ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ? ମୋର ଜୀବନଟି ଏଠି କ'ଣ ଲିଭିଯିବ ଜୀବନ ଦୀପଟି? ଏ ବାରତା ନ ଯିବ ଜନ ସମୀପ। ଏ ବାରତା ଏ ଖବର ମୋର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ମୋର ମରଣ ଖବର, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର କ'ଣ ଜନ ସମୀପ? ସମୀପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିକଟ। କ'ଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଖବର ଯିବନି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି? ମୋର କଥା କ'ଣ ଯିବନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ତ ଶିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ବେନି। ସେ ମଧୁମୟ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟର ସେ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି, ସତରେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠଧ୍ୱନି କି ମିଠାସ୍, କି ମଧୁମୟ ତାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧୁମୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ଆଉ କ'ଣ ତୋଷିବନି ମୁଁ ଶ୍ରବଣ ବେନି କି? ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଣିବା। ତ କେଉଁଥିରେ ଶୁଣିବା? କାନରେ। ବେନି ଅର୍ଥ ଦୁଇ। ସେ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ କେଉଁ ତୋଷିବନି, ଆଉ କେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବନି? କ'ଣ ନା ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେ ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବନି? ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୋ କଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦ ଯେବେ ହୁଏ ବାହାର, ଚମକି ପଡ଼େ ଯେନେ ଆଉ କାହାର। ନା ମୋ କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଚମକି ପଡ଼େ। ନା ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି, ମୋର ଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛି? ନା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକୁଟିଆ ବସବାସ କରୁଛି, ଚତୁର୍ଦିଗ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି, ସେଠି କ'ଣ କେହି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପଟିଏ, ଜନଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାହାରୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଅତି ଜୋରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱରଟିଏ। ସେଥିବିନା ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ସତେ ଯେମିତି ମୋ କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେ ହୁଏ ବାହାର, ମୋ କଣ୍ଠରୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବାହାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼େ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଏ କଣ୍ଠର ସ୍ୱରଟି ଆଉ କାହାର, ଇଏ ମୋ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ବୋଧେ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଚୌପାଶେ ପଶୁ ନିକର, ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟେ କାତର। ଭ୍ରମନ୍ତି ଏବଂ ମୋରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବା ବୁଲନ୍ତି? କିଏ ବୁଲନ୍ତି? ନା ପଶୁ ନିକର। ପଶୁ ନିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଶୁ ସମୂହ। ନିକର ଅର୍ଥ ସମୂହ ବା ସମସ୍ତେ। ତ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶୁ ନିକର, ପଶୁ ମାନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କାତର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ, ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କାତର ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତିନି? କାରଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। କାରଣ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକି ଡରନ୍ତିନି। ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ସେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପଟି, କେହି ମଣିଷମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ, ଏ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚଳଣି କେମିତି, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ତ ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେହେତୁ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କହୁଛି ସେ ପଶୁମାନେ ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିବିନା ପରା ମୋ ପାଖରେ ଦେଖି ଭୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିବିନା ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅନାସ୍ଥା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ, ସେ ବନ୍ଧୁତା ସେ ପ୍ରେମ କି ସୁନ୍ଦର, କି ବିଚିତ୍ର, କି ଅମୂଲ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ପ୍ରେମ। କାହିଁକି ନା ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ଲଙ୍ଘି ଭୀଷଣଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି, ଥାନ୍ତା ମୋର ଯେବେ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ମୋର ଯଦି ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ବିହଙ୍ଗ ପର ମୋର ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଚଢ଼େଇ ପର ଯଦି ମୋର ଥାନ୍ତା, ତେବେ
କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲଙ୍ଘି ଭୀଷଣଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ। ମୁଁ ଏ ଗିରି, ଏ ଭୀଷଣ ଗିରି, ଏ ଭୀଷଣ ପର୍ବତକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବକ୍ଷକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲଙ୍ଘିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମୁଖ କମଳ, ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ। ନା ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷେ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଭୀଷଣଗିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୁଖ କମଳକୁ, ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସେ ମୁଖ କମଳକୁ, ମୁହଁ ରୂପକ ପଦ୍ମକୁ, କମଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଦ୍ମ, ତ ସେଇ ମୁଖ କମଳକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଯାଇକି। ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ, ଏବଂ ସେଇ ମୁଖ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତାପିତ ମନକୁ, ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଏ ମନକୁ, ସେ ମୋ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଭୀଷଣଗିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋର ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣକୁ, ମୋର ଏ ବ୍ୟାକୁଳିତ ପ୍ରାଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମୁଖ କମଳକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି। ତେ ବୁଝିହେଲା? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥେ ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରି, ନାଚନ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ମୋହରି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଖାଲି ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତାପିତ ଖାଲି କରନ୍ତିନି, ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥେ ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରି, ନାଚନ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ମୋହରି। ଧର୍ମର ପଥରେ, ସେ ଧର୍ମର ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରି, ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ସେ ଧର୍ମର ପଥଟିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ନାଚନ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ ମୋହରି। ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଯାଇକି ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଝୁମି ଯାଆନ୍ତା, ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତା। ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ସଦୁପଦେଶେ, ଲଭି ହୁଅନ୍ତି ମୁହିଁ ବିଜ୍ଞ ବିଶେଷେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ସଦୁପଦେଶ, ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞ, ପ୍ରବୀଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସଦୁପଦେଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ସଦୁପଦେଶକୁ ଲାଭ କରି ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ବିଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଟିକେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତରୁଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ନାନା ରଙ୍ଗରେ, ଗମନ୍ତି କାଳ ହାକି ଆମୋଦରେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତରୁଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି, ନାନା ରଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ, ଗମନ୍ତି କାଳ ହାକି ଆମୋଦରେ, କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟକୁ କି ଆନନ୍ଦରେ, ଆମୋଦରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ମୋ ସମୟକୁ ତରୁଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ନା କହିଲେ ଧର୍ମ ଆହା ସେ କିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ସରି ନୁହେଁ ତାରେ ମଣି କାଞ୍ଚନ। ନା କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆସିଛି, ସେ କହିଛି ଧର୍ମ ଆହା ସେ କିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ଏ ଧର୍ମଟି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଯାହାକି ସରି ନୁହେଁ ତାରେ ମଣିକାଞ୍ଚନ। ସରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଧର୍ମ ସହିତ ମଣିକାଞ୍ଚନ ମାଳା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ସରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅମୂଲ୍ୟ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେଇ ଧନ ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା କରିହେବନି, ଯାହାକୁ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସହ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିହେବନି। ସେ ଏପରି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ ସଦା ସୁନ୍ଦର, ମହିମଣ୍ଡଳେ କାହିଁ ତା ପଟାନ୍ତର। ସେଇ ଧର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ, ମଧୁରତାରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ? ନା ଧର୍ମ, ଯାହାକି ସେଇ ଧର୍ମର ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ତା ପଟାନ୍ତର। ଏ ମହିମଣ୍ଡଳ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତାର ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଗୋଟେ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମରତ୍ନ ଦେବ ପୂଜିତ, ଅଟ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଅପରିଚିତ। ନା ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ରତ୍ନ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଏଇ ଧର୍ମ ରୂପକ ଯେଉଁ ରତ୍ନ, ଦେବ ପୂଜିତ, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଏଇ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ନା ନାହିଁ। ଅଟ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଅପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଜି ଧର୍ମ ଅପରିଚିତ। ଧର୍ମକୁ ଏଠି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ଏକଲା ଅଛି, କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଖେ। ତ ଧର୍ମ ସେଠି କିଏ କହିବ? ଅପରିଚିତ। ସେ ଧର୍ମକୁ ସେଠି ସେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଧର୍ମ କ'ଣ। ତ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ ଏ ଗିରିଗଣ କରି ନାହାନ୍ତି ଥରେ ସୁଧା ଶ୍ରବଣ। ତ ଯେଉଁ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା କରାଗଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଯାଏ, ଏ ଗିରିଗଣ, ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ଗିରିଗଣ ପର୍ବତଗଣ କରି ନାହାନ୍ତି ଥରେ ସୁଧା ଶ୍ରବଣ। ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ଗିରିବାଦ୍ୟକୁ, ଥରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିଏ? ନା ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପ। କିଏ କହୁଛି? ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା, ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଠି କହୁଛି। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଏ ଘୋର ବନ, କଦାପି କରି ନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ। ଏ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବଟି ଜନଗହଳିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବ ସୁଖ, ସେ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବର ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଘୋର ବନ, ଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପ କଦାପି କରି ନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ। କଦାପି କେବେ ବି ଥରୁଟିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିନି ସେ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବକୁ। କିଏ? ନା ଏ ଗିରିଗଣ ଥରୁଟିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିନି, ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପ ଥରୁଟିଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିନି ସେ ଧର୍ମର ଉତ୍ସବକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ବୃଥାଏ ଜୀବନ ଯହିଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନ ମାତ୍ର କରମ। ବୃଥା ଏ ଜୀବନ, ଏ ଜୀବନଟି ବୃଥା, ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାହିଁକି? ଯହିଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ବୃଥା। ସତେ ଯେମିତି ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନ ମାତ୍ର କରମ। ଯେମିତି ପଶୁ ଲୀଳା, ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କହୁନି, ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟି କ'ଣ କଲା, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲା, କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲା, ଏଇଟା ପଶୁଟା, ପଶୁ ଭଳିଆ କରୁଛି। ଯାହା ମନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଯିଏ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତା ଜୀବନଟି ବୃଥା, ତା ଜୀବନଟି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନଟି ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନ ମାତ୍ର କରମ। ଯେମିତି ପଶୁ ଯେମିତି ତା କର୍ମ କରୁଛି, ପଶୁ ଯେମିତି ତା ଲୀଳା ସାଧନ କରୁଛି, ତା କର୍ମକୁ ସାଧନା କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନ ହେଇଯିବ। କାହାର? ନା ଯାହା ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନଟି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତା ଜୀବନଟି ପଶୁ ଭଳି ହୋଇଯିବ, ତା କର୍ମଟି ପଶୁ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତ ଶେଷରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ତ କ'ଣ ଶେଷରେ ପଢ଼ିବା? ରେ ବାୟୁ କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁହିଁ ତୋହର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ନା ରେ ବାୟୁ, ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି, ନା କାହାକୁ କହୁଛି? ନା ବାୟୁକୁ କହୁଛି, ପବନକୁ କହୁଛି, ନା କ'ଣ କହୁଛି? ନା ରେ ବାୟୁ, ରେ ପବନ, କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁହିଁ ତୋର। କ୍ରୀଡ଼ନକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଖେଳନା। କ୍ରୀଡ଼ନକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଖେଳନା। ରେ ବାୟୁ, ରେ ପବନ, କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁହିଁ ତୋର, ମୁଁ ତୋର ହେଉଛି ଖେଳନା। ପବନକୁ ସେ ମିନତି କରି କହୁଛି, ରେ ବାୟୁ, ମୁଁ ତୋର ହେଉଛି ଖେଳନା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଗୁହାରିଟି, ମୋ ମିନତିଟି ଆଜି ଟିକେ ଶୁଣ, ଶ୍ରବଣ କର, ତ ଶୁଣ। ମୋର ଗୁହାରିଟି, ମୋର ନେହୁରା ଆଜି ହେଉଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଟିକେ ଶୁଣ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେବେ ବାୟୁ କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁହିଁ ତୋର, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ସେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, ରେ ବାୟୁ, ମୁଁ ତୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳନା, କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁଁ ତୋର, ତେବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। ତେବେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ 2 ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବି। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପବନ ଆଗରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି, ସେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ମାନସିକତା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତା ମନର ଆଉ ଅଧା ଗଡ଼ା ମାନସିକତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ପାର୍ଟ 2ରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।